गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अज असी कर लगे अभ्यास 1.5। तो उस तो पहला असी थोड़िया जी गल्लां सीखांगे जिहड़ियां अभ्यास 1.5 विच जिहड़ियां साडे काम आउणगीਆਂ। ठीक है, तो जेकर तुहानूं इस तरह का निशान दिखे तो इहनूं की कहांगे असी, इहनूं कहने आ वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल का निशान हुंदा है। ठीक है, सपोज करो वर्गमूल मतलब इत्थे मैं लिखिया ए दा वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल इन पंजाबी, जे इंग्लिश दे विच कहना तो इहनूं स्केयर रूट बोलदे ने। ठीक है, तो जे इस दा मतलब की हुंदा है कि जिहड़ा ए है उहदी पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, सो ये हैगा है वर्गमूल जिहड़ा है वो ए दी, इहदा मतलब की है ए दी जिहड़ी पावर है, ठीक है, वो कितनी है, 1/2। ठीक है, तो ये नाल ही रिलेटेड कुछ सवाल प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां, ठीक है, वो असी सीखणियां ने। सपोज करो मान लो दो रकमां ने, दो संख्यावां ने साडे कोल, एक ए है तो एक हैगी है बी, दोवें की आ अंडर रूट दे विच ने। ठीक है, तो यदा मतलब की है कि ये दोवें संख्यावां जे असी इन्हां नूं खोल के लिखीए तो इस तरीके नाल लिख सकते हैं। मान लो कि जे तुहानूं संख्यावां इस तरीके नाल दित्तियां होण, मेरे कोल एक संख्या है 3 तो दूसरी संख्या है 4। भाव जे दोनों संख्यावां वर्गमूल दे विच दित्तियां होण बट दोवें की होण अलग अलग होण, एक 3 है तो एक 4 है, तो जदों असी इन्हां विचकार कोई भी अगर साइन नहीं है, ठीक है, तो इट मीनस ये की हो रहा है, एक दूसरे दे नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रही है इन्हां दी। तो असी की करांगे, उपर जिहड़ा है वर्गमूल का निशान ही रहेगा तो आ जिहड़ियां संख्यावां ने एक दूसरे नाल की हो जांदियां हुंदियां ने, गुणा हो जांदियां ने। ठीक है, तो 3 नूं असी 4 नाल गुणा करांगे तो साडे कोले आ गया 12। ठीक है, इहदा मतलब यही है, आ वाला जो फस्ट असी लिखिया है कि जिहड़ियां विच रकमां हुंदियां ने उन्हां दी गुणा हो जाती है तो जिहड़ा वर्गमूल का निशान है वो उस तरह रहिंदा है जेकर संख्यावां अलग अलग होण। ठीक है, तो इस तो उल्ट जे मान लो सपोज करो दूसरी कंडीशन की है कि साडे कोल जिहड़ी संख्यावां ने, मेरे कोल एक आ है अंडर रूट दे विच ए ते एक ए है, इन्हां विच कोई निशान नहीं है, इट मीनस एक दूसरे नाल की हो रही ने, मल्टीप्लीकेशन हो रही ने। ठीक है, तो जदों असीं इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन करांगे तो जिहड़े रूट है, ठीक है, दोनों रूट दे विच ने, तो ये पूरा की आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि असीं पहलां भी कहा सी ना कि ए दी पावर 1/2 है। ठीक है, इट मीनस ये अद्धा है। ठीक है, आ भी ए सानूं पता ही है, असीं इत्थे कीता सी ना कि जे ए दे उपर अंडर रूट है तो इट मीनस ए दी पावर कितनी है, 1/2, मतलब की है कि ए है जिहड़ा वो अद्धा है। ठीक है, तो साडे कोले इत्थे हुण जिहनूं असीं हल करिए तो की होएगा, जिहड़ा ए है इत्थे भी 1/2 है। ठीक है, इहदे विच मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो असीं इत्थे मल्टीप्लीकेशन लिख दिता। ए है जिहड़ा अगे फिर साडे कोले कितना है, 1/2 है। ठीक है, हुण दो वार जे 1/2 आ जाए, 1/2 आ जाए तो सेम जिहड़ा है, जिहड़ा सेम होवे। ठीक है, जिहड़ा रकम है तो जिहड़ी इहदी उपरली पावर ने, ठीक है, उन्हां दी असीं की कर दिंदे हुंदे आ, प्लस कर दिंदे ने। जिवें ए है, ठीक है, तो ए दी पावर जिद्दां हुण इत्थे 1/2 है, प्लस इधर भी की होएगी 1/2 है। ठीक है, गुणा दे विच जिहड़ियां पावर्स ने वो की हो जांदियां ने, उन्हां दा जोड़ हो जाता है। ठीक है, जे आह जिहड़ी घात है वो इक्को जी होवे तो इन्हां दी जिहड़ी आह पावर है उन्हां दा की हो जाता है, प्लस हो जाता है। जिवें हुण देखो जे असी साडे कोल आ भी अद्धा है तो आ भी अद्धा है। ठीक है, 1/2 है, तो जदों असीं इहनूं हल करते हैं तो साडे कोल की वापस बच जाता है, ए। ठीक है, ए पूरा हो गया। ए भी हुण तुहानूं सॉल्व करना ही आंदा होवेगा, जिद्दां 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अपना हर जिहड़ा सेम आ गया है, इनू असीं इदां ही लिख लांगे। उपर की है साडे कोले 1 + 1। ठीक है, 1 ते 1 कितना होया साडे कोल, 2/2। 2 नूं 2 नाल कट्टिया तो साडे कोले बराबर कितना बच गया, 1। मतलब कि ए दी पावर इत्थे की है, 1 है। 1 जिहड़ा असीं की है शो नहीं करते हुंदे। ठीक है, जे किसी अखर दे सॉरी संख्या के उपर कोई भी पावर नहीं लगी हुई तो इट मीनस उसकी पावर कितनी है, 1 होएगी। ठीक है जी, ओके। हुण इस तो बाद की है नैक्सट जिहड़ा असीं देखांगे, नैक्सट प्रॉपर्टी इहदी किहड़ी है,
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏ ਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਏ ਬੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ A/B ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1/2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3/2 4 ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਵੀ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰਡ ਸਟੈਪ। ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ √A ਪਲੱਸ √B ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √A ਮਾਈਨਸ √B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, A+B, ਠੀਕ ਹੈ। A-B ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਜੈਬਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, A² - B², ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਵਾਲਾ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। √A ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ √A ਮਾਈਨਸ √B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ +B, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ +B ਲਿਖ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। √B ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ √A ਮਾਈਨਸ √B। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। A ਨੂੰ A ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਗਮੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੂਰੀ A ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ √A √B ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, √AB, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ √AB। ਸੇਮ ਥਿੰਗ √B √A ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, √ ਦੇ ਵਿੱਚ AB। A ਅਤੇ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ √B ਨੂੰ ਜਦੋਂ √B ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। √B ਨੂੰ ਜਦੋਂ √B ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ B²। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ √AB ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਲੱਸ √AB। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਬਟਨ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਸਕੁਏਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ √ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ √B ਅਤੇ √B, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ A - B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ √ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ √ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਊਟ √ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣ A ਨੂੰ A ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਅਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2। ਤਾਂ A ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 2। ਇੱਕ A ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ A ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ √B ਦੀ √B ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ √ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈ ਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ 1.5 ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਰਮੇਯ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰਮੇਯ ਹਨ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭਿਆਸ 1.5, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਰਿਮੇਯ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰਿਮੇਯ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2√5। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2√5। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਰਿਮੇਯ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਮ ਵੱਲ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3√23, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ -√23। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 +√23 -√23। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, √3, ਅਤੇ ਸੌਰੀ ਇਕੱਲਾ 3 ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਰਿਮੇਯ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਕ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰੋ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 3 +√3, ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 +√, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ +√3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਕਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 2 +√2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, +√3, ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਹੈ, ਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3√2 ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 2s are 6 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, 6 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ 3√2। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, √3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ √3 + √2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਹੁਣ ਅੰਡਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅੰਡਰੂਟ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। 3 2s ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।